আপনি প্রবচন শুরু করুন, আমি একটু শুনি তারপরে যাব। হরে কৃষ্ণ। সকলের চরণে প্রণাম জানিয়ে আমরা এই শুভ একাদশী শুভ লগ্নে শুরু করতে যাচ্ছি গীতা। আমি তো নিমিত্ত মাত্র, প্রভুই শ্রোতা, প্রভুই বক্তা। এই অধমের কণ্ঠ দিয়ে নিঃসৃত হবে প্রভুর কথায়, প্রভুই বলাবেন এবং নানা কর্ণে প্রভুই কিন্তু শ্রবণ করবেন সেই কথা। তো আমরা প্রথমে আজকের এই শুভ দিনে, এই শুভ মুহূর্তে প্রথমে আমরা একটু গীতার বন্দনা আদি করে নিয়ে তারপরে শুরু করব। আর সর্বোপরি আমি বলতে চাই, সুচিত্রা দিদিভাই সত্যি পরম কৃপা গুরুর এবং প্রভুর ওনার উপরে। তাই ওনার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে আর সর্বোপরি আজকে এই ক্লাসের সকলের ইচ্ছে, সেটাই হয়তো প্রভু বন্দোবস্ত করেছেন। তাই আমরা শুরু করি এবং আস্তে আস্তে প্রভু যেরকম ভাবে বলাবেন আমরা সেই অনুযায়ী আস্তে আস্তে শ্রবণ করতে থাকবো। ভাই, এই অনুপমকে ধন্যবাদ জানাও। অনুপমের খুব ইচ্ছা। কথা বলেছি, ঠিক তাই। অনুপমের ইচ্ছাই এইটা শুরু হচ্ছে। সবারই ইচ্ছা, আমার ইচ্ছা শুধু নয়। তারপর সবাই, এই যে আমাদের বিধাননগর থেকে মালা দিদিভাই আছেন, আমাদের আরো আজকে এখনো জয়েন করেনি, তারা সকলেই, এই যে নীলম দিদিভাই রয়েছেন, এরা সকলেই মানে মতামত বললো যে একসাথে আমরা সব বললাম যে ঠিক আছে, হরিদ্বার থেকে ফিরে এসে আমাদের এটা শুরু হবে। হ্যাঁ, তো হয়েছেন, ভগবান সুমতি দিয়েছে, তাই জন্য। আর ভক্তের প্রার্থনা শোনেন শ্রী ব্রজেন্দ্র কুমার, তাই সেই ব্রজেন্দ্র কুমার আমাদের সেই শুভ সুযোগ করে দিয়েছেন। প্রার্থনা করবেন যেন এই অধম আমি আমার মাধ্যমে যেন প্রভু আপনাদের প্রতিদিন যেন গীতা শ্রবণ করাতে পারি, এই প্রার্থনা আপনাদের চরণ আপনারা প্রভুর কাছে জানাবেন, তাহলেই সেটা সম্ভব হবে। জয় শ্রীকৃষ্ণ। ওম তৎসৎ। ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। ওম অথ শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পারভ্যতে শ্রী গোপাল কৃষ্ণায় নমঃ। ওম অস্য শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা মালা মন্ত্রস্য শ্রী ভগবান বেদব্যাস ঋষিঃ অনুষ্টুপ ছন্দ শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা দেবতা असत्यानम्ब सत्यस्तम् प्रज्ञावादंश्च भाषसे इति बीजम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजेति शक्ति अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो इति कीलकम्। नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः इत्याङ्गुष्ठभ्यां नमः। न चैनं क्लेदयस्तापो न शोषयति मारुतः इति तर्जनीभ्यां नमः। अच्छेद्योऽयमध्यायोऽयमक्लेद्योऽयशेष एव च इति मध्याभ्यां नमः। नित्यं सर्वगतं स्थाणुर्चलयं सनातनः इत्यानामिकाभ्यां नमः। पश्य मे पार्थरूपाणि शतशो यथसहस्रशः इति कनिष्ठ्याभ्यां नमः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति करतलपृष्ठ्याभ्यां नमः। इति करन्यासो नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः इति हृदयं नमः। न चैनं क्लेदयस्तापो न शोषयति मारुतो इति शिरसे स्वाहा। अच्छेद्योऽयमध्यायोऽयमक्लेद्योऽयशेष एव च इति शिखावैव षट्। नित्यं सर्वगतस्थाणुर्चलयं सनातनः इति कवचायहम्। पश्य मे पार्थरूपाणि शतशो यथसहस्रशः
इति नित्रयैवोषट् नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि चेति अस्त्राय फट् इति अङ्गुन्यासः। ॐ श्रीकृष्ण प्रीत्यर्थं পাঠে বিনিয়োগঃ। প্রভুর প্রীতির উদ্দেশ্যে এবং সকলের কল্যাণের উদ্দেশ্যে এবং আত্মার পরম কল্যাণের উদ্দেশ্যে আমরা এই শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা শুরু করছি। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম পার্থায় প্রতিবোধিতম ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामितवर्षिणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्यामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवोद्वेषिणीम्। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्रो येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीपः। ॐ सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सो सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरु। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाहो ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पति गोपेशो गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो सर्ववैष्णवेभ्यो नमो नमः। প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাদ যোগ। আমরা জানি শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা মহাভারতের অংশবিশেষ। মহাভারতের আমরা প্রথম যে গীতার যে ধ্যান করলাম সেখানে আমরা জেনেছি যে মহাভারতের কন্যা ভীষ্ম পর্বের 25 থেকে 42তম অধ্যায় পর্যন্ত এই 18টি অধ্যায়ের মধ্যে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা গঠিত হয়েছে এবং শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অদ্বৈত তত্ত্ব অর্থাৎ আমাদের দ্বৈত ভাব থেকে এই যে আমরা কোন ধর্ম কি কার ভজনা করব ইত্যাদি নানা আমাদের মধ্যে যত প্রশ্ন সেই দ্বৈত ভাব কাটিয়ে আমরা অবশেষে একটা জায়গায় গিয়ে স্থির হতে পারবো যে আমাদের জীবনের লক্ষ্য কি, কেন আমাদের এই জগতে আসা, কেন এই মনুষ্য জন্ম এবং মনুষ্য জন্ম লাভ করে আমাদের পরম পুরুষার্থ এবং চরম পুরুষার্থ কি সেটা আমরা এই গীতা কিন্তু সমস্ত সম্পূর্ণ গীতা যখন পারায়ণ করা হবে তখন আমরা সেটা উপলব্ধি করতে পারবো। প্রভু আমাদের সহায় হন, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে
উদ্দেশ্য করে, আসলে আমাদের মতন পরিহত জীবদের উদ্দেশ্যে এই গীতার বাণী বলেছেন। সেই বাণী আমাদের জীবনে সকলে যেন আমরা ধারণ করতে পারি, সেই ইচ্ছা নিয়ে প্রভুর কথা আমরা শ্রবণ করব। প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাজ্য। প্রথম শ্লোক। ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতায়ুৎসবঃ মামকাঃ পাণ্ডবশ্চৈব কিম কুর্বত সঞ্জয়। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, হে সঞ্জয়, ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধাভিলাষী এবং আমার এবং পাণ্ডু পুত্রগণ একত্রিত হয়ে কি করলেন? হস্তিনাপুরে বসে আছেন রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং সেখানে কে রয়েছেন? সঞ্জয় রয়েছেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের একেবারে প্রাক মুহূর্তে হস্তিনাপুরে এসে যখন জানতে চাইলেন যে পাণ্ডবদের জন্য কি মাত্র 5টি গ্রাম দেওয়া সম্ভব নয়, তাহলে পাণ্ডবরা জানিয়েছে যে যদি শুধুমাত্র তাদের জন্য 5টা গ্রাম দেওয়া হলে তারা এই যুদ্ধ করতে চায় না, তারা তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে চায়। কিন্তু দুর্যোধন তিনি তো বৈমুখ, তিনি কি বলছেন? নানা বিনা যুদ্ধে নাই দিব সূচাগ্রবেদী, অর্থাৎ আমি যুদ্ধ ছাড়া এক সূচ অগ্র জমিও আমি পাণ্ডবদের দিতে পারবো না। এবং যখন সর্বপ্রকার শান্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখান থেকে ফিরে যান। তারপরে সেই যুদ্ধের প্রারম্ভ। যুদ্ধের একেবারে প্রাক মুহূর্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সঞ্জয়কে কি করেছেন? না দিব্য দৃষ্টি প্রদান করেছেন। কার মাধ্যমে? বেদব্যাসের মধ্য দিয়ে। আর এদিকে সেটা তিনি দিতে চেয়েছিলেন ধৃতরাষ্ট্রকে, কিন্তু অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র তিনি এটা দেখতে চান না, বরঞ্চ তিনি বলেছেন সঞ্জয় দেখবে, সঞ্জয় সেটা বর্ণনা করবে এবং তিনি সেটা শ্রবণ করবেন। তাই সঞ্জয়ের কাছে ধৃতরাষ্ট্র এই প্রশ্ন করেছেন যে সেই ধর্মভূমি কি কোথায় হচ্ছে এই যুদ্ধ? না ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র, অর্থাৎ সেই কুরুক্ষেত্রটা হচ্ছে ধর্মক্ষেত্র। এমন জায়গায় সেই যুদ্ধটা সম্পন্ন হবে, সেটা হচ্ছে ধর্মক্ষেত্র। আসলে গীতা ব্যাখ্যাকারের বর্ণনা গেলেই আমরা পাই এই যে কুরুক্ষেত্রের ধর্মক্ষেত্র আর কোথাও নাই, সেটা হচ্ছে আমাদের হৃদয় এবং সেখানে প্রতিনিয়ত সৎ অসৎ, সুকু, ভালো মন্দের দ্বন্দ্ব চলেছে। এবং যখন সেখানে কি হয় না সেই সমস্ত কু, সেই সমস্ত অসৎ, এই সমস্ত কিছু থেকে কি করে না সমস্ত কিছুকে পরাজিত করে আমাদের সুভাবনা, সমস্ত কিছু যা ভালো, যা কল্যাণ, তার যখন জয় হয়, তখন সেটা আমাদের হৃদয়টা ধর্মভূমিতে পরিণত হয়। এবং এই অধ্যায়ে আমরা 3য় অধ্যায়ে যখন যাব, তখন আমরা দেখব সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছেন যে না এই যে আমার দেহে যে এই যে আত্মা, আমি বলতে এখানে আত্মা আমরা বুঝবো, সেই আত্মা কখন নিজেই নিজের শত্রু আবার নিজেই নিজের বন্ধু। তাই কি করতে হবে? নিজের চেষ্টায় নিজেকে কি করতে হবে? আমাদের নানান সেই কুভাবনা, কুবিষয় এবং সমস্ত কিছু থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে এসে ভগবানের চরণে লাগাতে হবে। তো সেই ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে বলছে আমার এবং পাণ্ডু পুত্রগণ একত্রিত হয়ে কি করছে সঞ্জয়ের কাছে ধৃতরাষ্ট্র সেটা জানতে চেয়েছে। সঞ্জয় উবাচ দৃष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूঢ়ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंयम्य রাজা বচনমব্রবীৎ। সঞ্জয় বললেন, সেই সময়ে রাজা দুর্যোধন বহুকারে সজ্জিত পাণ্ডব সেনাদের দেখে দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে এই কথা বললেন। দুর্যোধন কি করেছেন? না দুর্যোধন বহুকারে সজ্জিত যে পাণ্ডব সেনারা রয়েছেন তাদের দেখে দ্রোণাচার্যের গুরু দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে কি বলছেন? পশ্যৈতাম পাণ্ডুপুত্রানাম আচার্য মহতীম চমু বিউঢ়াম দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেন ধীমতা। হে আচার্য, আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য ধ্রুপদ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা বহুকারে রচিত পাণ্ডবপুত্রদের এই বিশাল সমাবেশ অবলোকন করুন। প্রথমে দ্রোণাচার্যকে দুর্যোধন কি করছে না ধ্রুপদ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্বারা সজ্জিত বহুকারে সজ্জিত যে পাণ্ডবপুত্রদের যে বিশাল সৈন্য সমাবেশ সেটা দর্শন করার জন্য আহ্বান জানালেন। এবং এরপরে কি করলেন না
अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुनो समायुधि युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान् कुन्तित पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः यधामन्नश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः। এই সেনাদের মধ্যে মহাধনুর্ধর এবং যুদ্ধে পারঙ্গম ভীম ও অর্জুনের সমকক্ষ পরাক্রমশালী যোদ্ধারা রয়েছে। দুর্যোধন বলছেন যে হে আচার্য, আপনি দেখুন ওই বুহকারে পাণ্ডুপুত্রদের যে সৈন্য সমাবেশ আপনি দেখছেন, সেখানে কে কে রয়েছে? না, মহাধনুর্ধর অর্জুন রয়েছেন, সেখানে যুধিষ্ঠির রয়েছেন, নকুল সহদেব রয়েছেন এবং বলশালী ভীম রয়েছেন এবং আরো আরো যে যোদ্ধারা রয়েছেন তাদেরই সমকক্ষ যোদ্ধা কিন্তু আমাদের পক্ষেও রয়েছে। আমাদের পক্ষে কে কে রয়েছে? না, আমাদের তাদেরই সমকক্ষ আমাদের পক্ষে রয়েছেন সাত্যকী, রাজা বিরাট, মহারথী রাজা দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব, বলশালী যোধামন্যু, বীর্যবান উত্তমৌজা এবং সঙ্গে সঙ্গে কি রয়েছে অপর পক্ষে যে সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর যে পঞ্চপুত্র রয়েছে, এরা সকলেই মহারথী। এবং সঙ্গে সঙ্গে কি আমরা জানতে পাচ্ছি তাহলে যে পাণ্ডব পক্ষে কারা কারা রয়েছেন? এই যে অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, পঞ্চ পাণ্ডব এবং আরো আরো যারা যোদ্ধারা রয়েছেন, এরা কিন্তু সকলেই যে কি মহারথী। এবং সেই তুলনায় যে দুর্যোধন যে এবং কৌরব পক্ষে যে সৈন্য রয়েছে তারাও কিন্তু সমকক্ষ। এটাই কিন্তু আসলে দ্রোণাচার্যকে তিনি কি করছেন, দুর্যোধন আশ্বস্ত করতে চাইছেন যে আপনারা ভয় পাবেন না, আপনারা কি করেন না বীর বিক্রমে এই যুদ্ধের জন্য আপনারা তৈরি হয়ে যান, এই যুদ্ধে জয় আমাদেরই হবে। কারণ পাণ্ডবপক্ষে আমরা পরবর্তী শ্লোকগুলো গিয়ে জানতে পারবো যে দুর্যোধন তুচ্ছ মনে করেছেন। কারণ সেখানেও একটি গল্প রয়েছে যে যখন যুদ্ধের কিছু পূর্বে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে অর্জুন এবং দুর্যোধন দুজনেই গিয়েছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যাকে আমি প্রথম দর্শন করব সে প্রথম চাইবে। এবং সেই অনুযায়ী কি করেছিলেন না অর্জুন ভগবানের চরণের কাছে গিয়ে বসেছিলেন। আর দুর্যোধন কি করেছিলেন, দুর্যোধন তার মাথার কাছে যে সিংহাসন পাতা রয়েছে দুর্যোধন গিয়ে সেখানেই বসেছিলেন। এবং যখন স্বাভাবিকভাবে আমরা শুয়ে থাকি তখন যখন আমাদের কিন্তু প্রথমে পায়ের দিকেই চোখ পড়ে এবং সেইভাবে অর্জুনের দিকেই প্রথম কিন্তু ভগবানের দৃষ্টি যায়। আর দুর্যোধন তখন যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন অর্জুনকে যে তোমার কি ইচ্ছে বলো, তখন দুর্যোধন ক্রোধান্বিত হন যে আমি তো প্রথম এসেছি এবং আমি তো মাথার কাছে বসে রয়েছি। তখন বলে না, তোমাকে তো আমি প্রথম দেখিনি, কারণ তুমি তো অহংকার বশত তুমি সিংহাসনে বসে রয়েছো। আর অর্জুন কি করেছে না আমি তাকেই প্রথম দর্শন করেছি। কিন্তু অর্জুনও বুদ্ধিমান, তিনি কি করেছে ভগবানের ইচ্ছা বুঝতে পেরে তিনি দুর্যোধনকে জানিয়েছেন কিনা সেই যেহেতু দাদা সে আগে চাপ। এবং দুর্যোধন কি করেছে কৌশলে সে ভেবেছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে শর্ত দিয়েছেন, হয় আমি না হলে আমার নারায়ণী সেনা, আর আমি এই যুদ্ধে কোনো অস্ত্র ধারণ করব না। দুর্যোধন যখন ভাবলেন যে নারায়ণ সেনা হচ্ছে সর্বপ্রকারে অজেয়, আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো কোনো অর্থই ওইখানে কোনো অস্ত্রই ধারণ করবেন না, অতএব তিনি চালাকি করে কি করেছিলেন না নারায়ণী সেনা নিয়েছিলেন। আর ভগবান এবং অর্জুন কি করেছিলেন, অর্জুন বলেছিলেন না প্রভু তুমি আমার সঙ্গে থাকলেই হবে, এবং তিনি ভগবানকেই সর্বোপরি চেয়ে নিয়েছিলেন। এবং সেই অনুযায়ী এই যুদ্ধে আমরা দেখবো আস্তে আস্তে ক্রমশ অগ্রসর এবং ব্যাখ্যা চলবে। যাই না প্রভু কি বলালেন। তো আজকে এটুকুই থাক। আর কাকু যদি দুই একটা কথা কিছু বলেন এই প্রসঙ্গে। জয় শ্রীকৃষ্ণ। ভাই কাকু নেই, উনি বেরিয়ে গেছেন, ওনার শোয়ার টাইম হয়ে গেছে তো 1:30টায় শুয়ে পড়েন। তাহলে আমরা গীতা মাহাত্ম্য একটু পারায়ণ করে আর আমাদের অনুপমকে বলবো তুমি কি কোনো তোমার জিজ্ঞাসা আছে কিছু, মানে বুঝতে পেরেছো বা কিছু যদি জিজ্ঞাসা রয়েছে বলার আছে তুমি বলো, তারপর গীতা মাহাত্ম্য পাঠ করবে।
না, প্রথমত তো খুব ভালো লাগলো শুনে। আর আহ, এখন তো এমনি কিছু প্রশ্ন নেই। হ্যাঁ, পরবর্তীকালে যদি কিছু এমনি আসে তো নিশ্চয়ই জানাবো। ধন্যবাদ। সবাই বুঝতে পারছেন তো, বোঝা যাচ্ছে কথাগুলো? হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভালো, ক্লিয়ার। হরে কৃষ্ণ, একদম পরিষ্কার, মানে খুবই সুন্দর ভাবে বোঝা যাচ্ছে, খুব সহজ করে, খুব সুন্দর করে আমরা বুঝতে পারছি। তাহলে দিদিভাই গীতা মাহাত্ম হয়ে যাক নাকি? হ্যাঁ ভাই, অথ গীতা মাহাত্ম। গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা প্রতিব্রতা ব্রহ্মাবলীর্ব্রহ্ম বিদ্যা ঋষন্ধা মুক্তিগেহিনী অর্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবগ্নির্ভ্রান্তিনাশিনী বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থ জ্ঞানমঞ্জরি। ওম গীতা গীতা গীতা। ওম শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু। দিদিভাই একটু উলুধ্বনি শঙ্করধ্বনি কি হবে? অনেকটা রাত হয়ে গেছে তো শঙ্খধ্বনিটা না করাই ভালো, সন্ধ্যার ঠিক সময় আছে, এটা। ঠিক আছে, জয় শ্রীকৃষ্ণ। হুম। তাহলে আর- একবার আমরা কৃষ্ণ নাম করে নিয়ে কমপ্লিট করছি। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরি বল। জয় শ্রীকৃষ্ণ। জয় শ্রীকৃষ্ণ ভাই, তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, প্রণাম। আচ্ছা, চলো আমরা অনুলোম বিলোম করেছি তো। চলো পাগুলো ছাড়িয়ে নাও, আগে একটুখানি পাগুলো ছাড়িয়ে নাও সোজা।